여러분 혹시 닉 부이치치라는 이름을 들어보신 적이 있으신지요? 그는 호주의 세르비아 출신 목회자 가정에서 태어났지만 그 인생에 짊어진 무게 때문에 어린 나이 8세, 8세 이후에 3번이나 자살을 시도했던 사람입니다. 그러다가 15세가 되던 해에 하나님을 만나 변화된 후에 지금은 Life Without Limb라는 단체의 대표로 한 30개국 이상을 다니면서 희망의 메시지를 전파하며 살고 있습니다. 이 아침에 그에 대한 영상 하나를 보는 것으로 오늘 설교의 서론을 대신하려 하는데요. 먼저 영상을 보시고 오늘의 설교를 이어가도록 하겠습니다. My name is Nick Vujicic and I love traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. I am happy. 머리와 몸, 작은 왼발과 발가락 2개가 전부인 닉 부이치치. 절망을 딛고 일어선 그의 이야기에 전 세계는 감동했다. 팔이 없기 때문에 먼저 악수를 청할 수도 없는 닉에게 사람들이 먼저 다가와 포옹을 하며 인사를 청한다. 하지만 어린 시절의 닉은 지금처럼 활기차고 행복한 아이는 아니었다. Alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, when cold. I don't know how to describe it. But it's like bitterness as well. Anger towards God. Bitterness towards people because they don't understand. I was scared. I was broken. Weak. Yeah. 자신감 넘치는 지금과는 사뭇 달랐던 어린 시절. 닉은 8살 어린 나이에 삶을 포기하고 싶을 만큼 깊은 절망에 빠졌었다. 태어날 때부터 팔과 다리가 없었던 닉은 다른 아이들이 걷고 뛰는 것을 배울 무렵 휠체어에 앉는 법을 배워야 했고, 남들과는 다른 자신의 모습에서 삶의 희망 대신 고통을 먼저 배웠다. 그런 그가 지금처럼 활기차고 행복한 청년이 될 수 있었던 것은 삶의 이유를 찾았기 때문이다. 그는 자신이 발견한 삶에 대한 열망과 희망의 메시지를 다른 사람들에게도 전하고 있다. Thank you. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah! There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I was lying in my room and the news came on TV.
자신의 온몸을 내던져 이야기를 전하는 닉의 몸짓은 강연을 들은 아이들의 마음에 깊이 남았고 그 감동은 연설이 끝난 후에까지 이어졌다. 인생의 고비 앞에서도 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하는 닉의 모습에 사람들은 뜨거운 감동의 눈물을 흘렸다. 닉의 삶은 그가 연설에서 보여준 것처럼 결코 좌절하는 법이 없다. 넘어졌을 때 다시 일어나면 그뿐이라는 것을 닉은 알기 때문이다. Do I still pray for arms and legs? Do I still desire them? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me. And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. But I'm still believing for the miracle, whether it's here or in heaven. I know that in heaven I'm going to have arms and legs. I'll have a new body, and I'm happy the way that I am. So I just know that God's grace is sufficient. 잘 보셨습니까? 유튜브 영상인데요. 이 영상 외에도 유튜브에 가보면 다른 여러 영상들, 그에 대한 영상들이 올라와 있습니다. 제가 설교를 준비하면서 일부러 그 영상들 하나하나 찾아보았는데요. 제목들마다 참 의미심장해요. 인생이 힘들 때 나는 행복합니다. 또 열심히 살아야 하는 이유, 닉 부이치치 희망의 씨앗, 닉 부이치치 다시 일어서면 됩니다. 그래서 제가 큰 감동을 받아서 책도 하나 사서 보았습니다. 여러분, 이 책인데요. 혹시 궁금하신 분은 예배 후에 저에게 말씀해 주시면 빌려드리도록 하겠습니다. 그런데 이 책의 제일 마지막 챕터에 가서 결국 그가 이 책을 통해서 우리들에게 이야기하려는 것이 요약되어 있습니다. 어려서는 팔다리가 없다는 사실이 결코 넘을 수 없는 장벽처럼 보였지만 사실 내 장애는 여러 측면에서 큰 축복이었다. 무엇보다도 그 덕에 나는 하나님을 쫓는 길을 찾았기 때문이다. 이제 나는 내 존재 이유가 역경을 재료로 하나님을 영화롭게 하고 이웃들의 기운을 북돋는 가르침을 빚어내는 것임을 안다. 주님은 내게 복을 주셔서 다른 이들에게 당신의 은혜를 전하게 하셨다. 자기가 가진 축복을 열심히 나누라. 그러면 수백, 수천 배의 열매를 거두게 될 것이다. 하나님은 당신을 사랑하는 이들에게 가장 좋은 선물을 풍성히 베풀어 주신다. 하나님은 당신을 사랑하는 이들에게 가장 좋은 선물을 풍성히 베풀어 주신다. 여러분, 만약에 이 고백이 재벌집 아들에게서 나온 것이라면 저는 별로 신뢰하지 않을 것입니다. 그러나 저는 이 고백이 태어날 때부터 남들에게 당연히 있어야 될 것들이 없었던 부이치치의 고백이기 때문에 진지하게 듣습니다. 비극이라고밖에 표현할 수 없었던 그의 삶, 우리가 볼 때는 부족한 뿐이다 라고 말할 수밖에 없던 그의 삶이 어떻게 저렇게 행복하고 풍성하고 아름다운 것이 될 수 있었을까요? 여러분, 그 다음 스토리가 그가 길을 이렇게 사역을 하다가 너무너무 아름다운 예쁜 여인을 또 아내로 맡고요, 자녀도 얻습니다. 오늘 설교의 결론 부분에서 그 이유에 대해서 말씀드리겠지만 한마디로 그는 풍성하신 하나님을 만나고 체험했기 때문입니다. 희망이 없고 춥고 외롭고 그래서 너무도 당연히 비극적으로 끝날 수 있었던 이야기는 전능하신 하나님, 풍성하신 하나님의 이야기로 맞춰지게끔 되어지죠. 그래서 우리 한번 따라해 주시겠습니까? 풍성하신 하나님, 엘샤다이. 예. 창세기 17장에는 오늘 우리가 네 번째 하나님의 이름으로 만나게 되어지는 엘샤다이가 전능하신 하나님으로 소개되고 있습니다. 여러분, 우리는 아브라함의 이야기를 친숙하게 알고 있습니다. 오랜 기다림의 끝, 드디어 99세가 되었을 때에 하나님께서 직접 그에게 현현하시고 당신의 이름을 계시하시며 그 언약을 확증해 주십니다. 1절, 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니. 이렇게 이야기가 시작됩니다. 여러분, 창세기를 열면 그동안 아브라함에게 하나님이 나타나신 게 3번입니다. 약속을 3번이나 말씀해 주셨는데 창세기 12장, 창세기 15장, 그리고 오늘의 본문 17장에서 확인돼요. 재밌는 것은 맨 처음에 하나님이 나타나셨을 때는 여호와께서 아브라함에게 이르시되 단순히 그렇게 되어 있습니다.
15장에 가보면 이상 중에 여호와의 말씀이 아브라함에게 임하여 가라사대라고 되어 있고요. 오늘 17장 본문에 보면 아주 구체적입니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 라고 말합니다. 다시 말하면 하나님의 현현하심 그리고 말씀하심이 점점 더 분명해지고 풍성해지고 있는 거예요. 그러면서 하나님 말씀하세요. 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 여러분, 이 17장에 나오는 나는 전능한 하나님이라 라고 표기될 때의 여호와의 이름이 바로 엘 샤다이라는 것이죠. 우리는 이미 엘로힘이라는 첫 번째 이름, 전능하신 하나님으로 소개를 받았어요. 그렇죠? 그분은 나를 창조하신 하나님이고 그렇기 때문에 그분은 나로 하여금 영광을 돌리게 하기를 기대하신 하나님입니다. 우리가 그분을 엘로힘 하나님으로 소개를 받았습니다. 그런데 오늘 만나게 되는 이름 엘샤다이 또한 한어 성경에는 똑같이 전능한 하나님 이렇게 번역되어 있거든요. 그런데 그 의미가 미묘하게 다릅니다. 즉 엘로힘 전능하신 하나님은요, 그분이 창조주가 되신다라는 의미가 강조된 반면에 오늘 우리가 만나는 이 엘샤다이라는 전능하신 하나님이라는 이름은 그분의 또 다른 성품인 풍성함을 강조하는 이름입니다. 물론 아브라함은 그전에도 하나님을 알았습니다. 엘로힘 전능하신 하나님, 엘로이 보고 계시는 하나님, 그리고 엘리온 지극히 높으신 하나님, 이렇게 하나님을 알았어요. 그런데 하나님은 오늘 그곳에 있는 아브라함과 이곳에 있는 저와 여러분에게 또 한 번 엘샤다이로 당신의 이름을 계시하고 계신 거죠. 여러분 말씀을 드렸습니다. 여러분, 저 엘이라는 말은 하나님을 의미하는 말이었고요, 힘이나 능력을 뜻합니다. 하나님은 무한한 힘과 능력을 가진 전능자이십니다. 예, 우리 다 이견이 없어요. 그런데 한 가지 더 아셔야 되는 것은 그 이름에는 하나님의 남성적인 의미 또는 부성적인 의미에서의 힘과 능력이 담겨 있습니다. 이해가 되십니까? 그런데 오늘 우리가 만나는 이 샤다이라는 말은 똑같은 힘과 능력이지만 그 안에 여성적인, 특별히 모성적인 의미가 담겨 있다는 거예요. 그래서 앤드류 주크스라는 학자는 이렇게 설명합니다. 샤다이라는 이름에는 능력의 의미가 담겨 있습니다. 그러나 그것은 강포를 행하는 능력을 말하지 않고 모든 것에 풍성함을 더해주시는 능력을 뜻합니다. 이해가 되세요? 심판하실 때의 능력, 파괴적인 힘을 이야기하는 게 아니라 반대로 사랑과 따스함과 축복의 능력, 그런 풍성한 능력을 의미합니다. 똑같은 힘과 능력이지만 엘은 남성적인, 파괴적인 그런 능력이라면 샤다이는 여성적이고 모성적인 힘과 능력을 의미한다는 거예요. 원래 이 샤다이라는 단어는 히브리어인 샤드, 다시 말해서 가슴, 좀 더 정확히 표현하면 엄마의 젖가슴이라는 것에서 파생된 말이라고 해요. 샤다이라는 하나님의 이름은 부어주는 자 또는 내어주는 자의 의미를 가지고 있다. 여러분, 파크 허스트라는 분도 이야기해 줍니다. 영육간에 우리에게 부어주시는 따뜻하고 풍성하신 능력, 그게 바로 샤다이라는 이름 속에 담겨 있어요. 정리하면 우리가 오늘 만나게 되는 엘샤다이라고 우리가 그분의 이름을 부를 때, 그때의 하나님은 저와 여러분에게 모든 것을 주시고 생명을 주시고 우리들의 소산을 풍성케 하시는 젖을 가지신 하나님 또는 풍성한 은혜를 나누고 부어주시는 하나님이라고 이야기될 수가 있다는 거죠. 아마 아이를 낳아서 키워보신 엄마들은 이 의미를 곧바로 이해할 겁니다. 여기 아이가 울고 있습니다. 달래보고 안아보고 얼러도 보지만 이 아이의 울음소리가 점점 더 커져요. 어떤 것도 그 울음을 멈추지 못해요. 그러나 한 가지 방법이 있죠. 풍성한 젖이도는 엄마의 젖을 아기에게 물리는 것입니다. 아기가 배고파 막 울고 있습니다. 생명이 꺼져갑니다. 그때 보십시오. 아무리 맛있는 산의 진미가 그곳에 펼쳐져 있다 할지라도 그 아기는 그 음식을 먹을 수 없어요. 오직 그때는 젖이 도는 엄마의 젖가슴만이 그 아이에게 생명을 줄 수 있고 아이를 자라게 할 수 있다는 거죠. 그때 엄마의 젖은 무한한 능력이고 생명의 원천입니다. 그런 의미에서 하나님은 모든 피조물들에게 당신의 모든 것을 풍성히 베풀고 나누어 주시는 그런 풍성하신 하나님이다. 그게 바로 오늘 우리가 이야기하는 엘샤다이의 의미입니다. 맞습니다, 여러분. 생각해 보세요. 하나님은 흙으로 사람을 만드시고 그 코에 훅 하고 생기를 불어넣어 주심으로 우리들에게 당신의 생명을 나누어 주셨습니다. 할렐루야. 여러분, 그분이 나에게 주셨다는 거예요. 성자 예수님도 이 땅에 오셔서 당신의 몸과 피를 우리들에게 나누어 주셨습니다. 충분하잖아요. 우리들의 구원을 이루기에 넉넉하신 그런 몸과 피이지 않습니까? 더 멀리 갈 것 없습니다. 우리가 한 달에 한 번씩 성찬 예식에 참여하는데요, 그 의미가 포함되어 있어요. 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주며 말씀하시기를 받아 먹으라, 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이니 너희는 이를 행하여 나를 기억하라 하시고,
당신의 몸을 직접 나누어 주셨어요. 또 식후에 잔을 들어 축사하시고 제자들에게 주시며 말씀하시기를 이 잔을 받아 마시라. 이는 너희와 많은 사람들의 죄를 용서하기 위하여 흘리는 나의 새 언약의 피니 너희는 이를 행하여 마실 때마다 나를 기억하라 하셨습니다. 그래서 우리는 그 성찬 예식을 통해서 하나님의 생명을 받아 먹고 마심으로 그분의 영원한 생명에 참여하는 거예요. 이해가 되십니까? 그분은 엘샤다의 하나님입니다. 풍성함으로 우리들에게 당신의 풍성함을 나누어 주시는 분이라는 거예요. 오늘 본문이 바로 그런 하나님의 풍성하심이 어떻게 우리들에게 다가오는지를 보여주는 대표적인 예가 될 거예요. 보십시오. 그날 아브라함에게 하나님이 주신 풍성함은 어떤 게 있습니까? 첫 번째는 후사의 축복입니다. 하나님의 부르심과 언약이 24년 전에 주어졌어요. 갈대 우르에서요. 하지만 오늘까지 24년이란 긴 세월이 필요했습니다. 기다림이 필요했습니다. 우리 지지난 시간에 살폈던 그 사이에 하갈과 이스마엘 사건 기억합니다. 하지만 하나님은 말씀하셨어요. 그게 아니라는 거예요. 너와 사라 사이에 태어날 약속의 후사를 통해서 당신의 언약, 당신의 축복을 이어가시겠노라 말씀하셨어요. 그래서 기다린 거죠. 하루, 이틀, 1년, 5년, 10년 그러면서 24년이 지나가 버립니다. 오늘도 아직 오늘 아침까지도 그 하나님께서 그 약속을 지켜주실 것이다 라는 약속 성취는 묘연합니다. 로마서 4장 9절은 당시 상황에 대해서 증거해줘요. 그가 아브라함입니다. 그가 100세나 되어 자기 몸에 죽은 것 같은가. 자기 몸을 알아요. 사라의 태의 그 죽음, 사라의 태가 죽은 것 같음도 알고도 다 죽었다는 거, 아기를 가질 수 없다는 걸 알아요. 그렇지만 그는 하나님을 믿었다는 거예요. 믿음이 약하여지지 아니하고. 그 믿음 때문이었을까요? 하나님께서 드디어 어느 순간에 아브라함에게 나타나셔서 약속의 후사 아들 이삭을 허락하십니다. 얼마나 기뻤을까요? 두 번째 축복도 있습니다. 그것은 하나님이 아브라함에게 새로운 이름을 주셨다는 거예요. 본문 4절에 나오죠. 너는 열국의 아비가 될지라 이제 후로는 내 이름을 아브람이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리라. 이는 내가 너로 열국의 아비가 되게 함이니라. 여러분, 원래 아브람이라는 이름의 뜻은 우리의 아버지가 높임을 받으신다라는 뜻입니다. 그런데 그날 하나님은 하나님의 이름 중에 H 사운드가 나오는 것 하나를 덧붙이시면서 당신 존재론적인 어떤 의미 하나를 더 풍성히 나눠주셨다는 거예요. 그래서 아브라함, 만국 열조의 아비라 칭하셨습니다. 여러분, 구약 성경을 보십시오. 하나님께서 새로운 이름을 준다는 것은 새로운 의미가 시작되고 그의 인생이 새 출발한다는 의미죠. 완전히 바뀌었어요. 그의 이름에는 더 큰 축복이 하나 담겼어요. 좀 전 말씀드린 것처럼 하나님이 가지고 계신 당신의 이름 중에 H 사운드를, 여호와 할 때 사용되는 그 H 사운드를 아브람에서 아브라함 되게 하시면서 거기 더해 주세요. 그러면서 당신 본성 중에 무언가 하나를 그에게 덧붙여 주셨어요. 새로운 이름이 그에겐 축복이라는 거예요. 또 그 다음 세 번째 축복은 번성입니다. 6절, 내가 너로 심히 번성케 하리니 나라들이 내게로 쫓아 일어나며 여러 왕이 내게로 쫓아 나리라. 여러분, 그날 이후에 하나님의 약속으로 인해서 태어난 후손들이 얼마나 많습니까? 그들이 겪었던 고난과 역경, 유태인들이 2차 세계대전 당시 얼마나 어려움을 겪었어요. 그럼에도 불구하고 지금 유대인들은 전 세계 2천만 명이나 되는 사람들로 퍼져 살면서 막강한 영향력을 행사하고 있습니다. 거기에 그의 영적인 후손들인 저와 여러분까지 합하면 정말 이는 어마어마한 번성의 축복입니다. 다섯 번째는 하나님 자신을 주셨어요. 7절, 내가 내 언약을 나와 너와 내 대 후손의 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 하나님이 당신 자신을 아브라함과 그 후손들에게 내어주셨다는 거예요. 내가 너희 하나님이 될 것이다. 그래서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 요셉의 하나님, 그리고 나의 하나님이 이루어지게 된 것이죠. 더 중요한 건 땅의 축복입니다. 8절, 내가 너와 내 후손에게 너의 우거하는 이 땅 곧 가나안 일경으로 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. 여러분, 이스라엘 백성들이 왜 그렇게 땅에 집착하는지 이해가 되십니까? 이 언약 때문입니다. 이 땅은 하나님께서 우리에게 주신 풍요로운 축복이라는 거예요. 마지막으로 언약의 의식인 할례의 행위도 주십니다. 하나님은 아브라함의 후손들에게 10절에 보면 할례를 요구하시죠. 유대인들은 남자아이를 낳으면 8일 만에 그 아이의 양피를 베어 피를 흘리게 함으로 그 아이를 거룩하게 하고 하나님의 백성으로 구별합니다. 그 할례 행위에는 자기 심판과 자기 희생이 상징되어져 있고요, 자기의 연약함을 하나님의 강함으로 대체하는 상징적인 행위가 됩니다. 결국 이 본문의 하나님은 아브라함에게 제가 말씀드린 이 6가지의 풍성한 은혜와 축복으로 다가오셨다는 거예요. 내가 엘 샤다이다 라면서 말입니다. 사랑하는 여러분,
이 아침에 저는 그 본문에 나오는 풍성하신 하나님의 축복이 오늘 저와 여러분의 인생에도 동일하게 풍성한 축복으로 주어지시기를 축원합니다. 여러분, 우리가 하나님의 이름을 공부하는 이유는 단 한 가지죠. 우리가 그 하나님에 대해서 더 많이 알아가는 거잖아요. 지적인 동의를 말하는 게 아니라 그 하나님을 엘샤다이 하나님으로 고백한다는 것이 오늘 내 삶에 무슨 의미가 있는가, 그거 고민하는 거지 않습니까? 그러므로 오늘도 우리가 엘샤다이 하나님을 바라보고 공부하면서 저와 여러분의 마음속에 그분에 대해서 아는 것 말고요, 그 풍성하신 하나님을 정말로 바라보고 보게 되고 믿게 되고 또 그 믿음으로 정말 하나님의 풍성하심을 구하게 되어지는 복된 아침이 되시기를 바랍니다. 우리 하나님이 어떤 하나님이시라고요? 풍성하신 하나님이라는 거예요. 그분은 우리가 당신의 풍성함을 맛보기를 원하세요. 그분은 저와 여러분이 하나님의 풍요로움을 정말로 맛보아 알고 간증하기를 원하세요. 믿습니까? 하나님이 그걸 원하신다는 거예요. 보세요. 오늘 아브라함에게 풍성한 복을 부어주시는 하나님은 계속 그러셨어요. 아브라함이 복의 근원 되게 하셨죠. 그의 아들 이삭에게도 당신의 풍성함이 어떤 것인지 계속 알게 하셨어요. 제가 좋아하는 본문인데 창세기 26장에 보면 이삭이 농사를 짓습니다. 그리고 한 해에 100배의 수확을 거두게 되었다라는 이야기가 나와요. 우리 가운데 비즈니스 하시는 분 한번 대답해 보세요. 어떤 물건을 가지고 와서 이제 그 물건을 팔아서 이익을 남기는 그런 비즈니스 하시는 분, 보통 여러분 몇 프로의 이익을 얻으면 성공적인 프로젝트였다라고 생각하십니까? 한 30% 정도의 이익이 나면 성공적입니까? 사업상 비밀이라서 안 가르쳐 주십니까? 그렇죠. 한 30% 40% 정도 남으면 굉장한 이익이라고 우리 느끼게 될 거예요. 그런데 여러분, 하나님이 이삭을 축복하셨는데 몇 배의 축복이요? 100배의 축복이라는 거예요. 2배가 아니에요 여러분, 100배예요. 그렇다면 이것은 하나님의 축복이라 하지 않을 수가 없는 거죠. 그분의 풍성하신 축복 이야기가 그렇게 시작되어져요. 그리고 나서 그가 거부가 되었다, 이야기는 그렇게 끝나지 않아요. 그 다음에는 유목민들에게 정말 생명과도 같은 광야의 우물 파는 이야기들이 나옵니다. 가문을 위해서 생명을 걸고 지켜야 될 귀한 광야의 우물들, 그것을 양보하고 또 양보하면서 자그마치 7번이나 물 터져 나오는 축복을 경험하죠. 결국 그 주변의 경쟁자들이 그에게 와서 화친을 청합니다. 이삭, 우리가 졌어. 당신은 보통 사람이 아니요. 당신을 보니 하나님의 축복과 형통함이 이꾸려 우리 친하게 지냅시다. 할렐루야. 여러분, 그게 하나님 주시는 풍성함의 축복이라는 거예요. 그의 아들 야곱은 어떻습니까? 도망자로 밧단 아람을 향해서 떠날 때는 그는 빈털털이었습니다. 하지만 하늘 사닥다리의 꿈과 함께 그를 추적해 오신 하나님, 야곱의 기도를 들으시고 그가 고향으로 돌아올 때는 정말 모든 면에서 큰 거부가 되게 했어요. 물질적으로도, 또 족장적, 영적으로, 또 자손적으로도 큰 거부입니다. 풍성함이에요. 요셉, 그의 아들이죠. 또 더 이상 말할 필요가 없죠. 요셉은요, 어떤 형편에서든지 하나님의 형통을 누렸던, 정말 풍요로우신 하나님을 경험했던 사람입니다. 이런 이야기들은 성경 속에 끝없이 반복되어집니다. 그리고 그들의 이야기 속에서 우리 알게 되죠. 아, 우리 하나님은 정말 풍성하신 하나님 엘샤다이이시구나. 자, 사랑하는 여러분, 이쯤에서 저는 오늘 저와 여러분이 매주 반복하고 있는 작업을 함께 해봅니다. 즉 시편 20편의 말씀을 따르기 위해 노력하면서 우리가 병과 마병이 아니라 하나님의 그 이름을 따르기 위해서 어떻게 이 말씀을 적용해야 하겠습니까? 어떻게 하면 오늘 우리가 우리 인생에서 엘샤다이라는 하나님의 이름을 우리 인생의 깃발로, 우리 인생의 망대로 세울 수 있습니까? 우리가 이 아침에 풍성하신 하나님 엘샤다이 하나님을 내가 나의 하나님으로 믿습니다 라고 고백하는 것이 오늘 우리들에게 어떤 의미가 있습니까? 이렇게 접근해 보시면 어떨까 싶어요. 혹시 여러분들 가운데 이러저러한 인생의 여건들 때문에 희망이나 소망을 접으신 분 있으십니까? 인생의 어떤 영역이 되든지 하나님 그분의 풍성하신 은혜를 알지 못하고 여기에 뭐 무슨 은혜가 있겠어 라고 생각하시는 분 있으십니까? 그렇다면 오늘 저는 저와 여러분이 잠잠히 그분의 이름 앞에 저 아브라함의 모습으로 함께 서기를 원하는 것입니다. 여러분 기억하세요. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바랬다라고 이야기해요. 아브라함의 형편이요, 믿을 만한 형편이거나 바랄 만한 상황이 아니었다라는 것을 기억하세요. 저와 여러분의 오늘 안 좋은 상황과 똑같았다는 거예요. 자기 몸이 죽은 것 같았다고 해요. 자기 안에 살해의 태가 죽은 것 같았던 도 저가 알았습니다. 그런데 그 바랄 수 없던 중에 오늘
달할 수 없는 부분이 있으시냐는 거죠. 저가 결국 그 믿음의 끝을 끝까지 놓지 않았다는 거죠. 왜요? 이는 내 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심을 인함이라. 그 말씀, 약속을 믿었기 때문이라는 거예요. 그 풍성하게 너의 후손들이 바닷가의 모래와 같이 많아지게 될 것이다라는 약속을 믿었기 때문이라는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분은 정말 어려울 때 말입니다. 보통 어려운 거 말고 정말 어려울 때, 정말로 힘들 때, 여러분 이민자로 살다 보면 그런 때가 있잖아요. 절망할 때요, 궁핍할 때요, 소망이 없을 때요. 그때 오늘 저 엘샤다이 하나님이 풍성함으로 내 삶을 채워주실 수 있는 분이다 라는 것을 믿으십니까? 여러분 제 질문을 잘 유념해 주십시오. 그런 분이라는 사실을 아십니까가 아니에요. 믿으십니까? 이게 문제라는 것입니다. 우리는 이미 알아요. 그렇지, 우리 하나님 엘샤다이지, 그분은 모든 것들의 주인 되어지시니까 우리들에게 가장 좋은 것들로 풍성하게 부어주기를 기뻐하시는 엘샤다이 하나님이시지, 아는 거 말고요, 지적으로 동의하는 거 말고요, 정말 그렇게 믿고 그분께로 나아가서 그렇게 구하느냐가 저의 질문입니다. 혹시 그렇지 못하다면 그 이유가 무엇일까요? 혹시 여러분은 아직도 그 풍성하신 하나님, 엘샤다이 하나님, 나에게 많은 것들을 풍성히 붓기를 기뻐하시는 하나님을 아는 것 같지만 실제로는 모르는 분 아니십니까? 지식적으로는 알지만, 또는 남의 하나님으로는 알지만, 성경 속에 나오는 그런 멋들어진 풍성하신 하나님은 알지만, 저 앞에 있는 저 분의, 저 훌륭한 믿음의 저 선배님에게 나타난 풍성한 하나님이라는 것은 알지만 그 하나님이 나의 하나님 되어지신다라는 것을 정말로 믿고 고백하느냐, 이게 문제인 것이죠. 알기는 알아요. 그러나 너무나 많은 경우에 알지만 아는 것으로 그치고 그 알미 내 삶에 구체적으로 영향을 끼치지 않을 때가 있다는 거예요. 그러니까 자연히 하나님께 나와서 간절히 구하지를 않아요. 그분이 좋은 분, 풍성한 분임은 알지만 나에게 그 풍성함을 주실 분으로는 아직 모르고 믿지 않아요. 그런 분들에게 저는 이 아침에 본문의 저 아브라함의 모습이 있게 되시기를 축복합니다. 여러분 본문 2절을 보십시오. 하나님 말씀하세요. 내가 내 언약을, 엘샤다이가 나타나서 말씀하시는 거죠. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 세워 너를 크게 번성하게 하리라 하시니. 하나님 풍성함의 약속이 허락되어져요. 그때 3절입니다. 아브라함이 어떻게 하죠? 아브라함이 엎드렸다니. 뭐라고요? 엎드렸다니. 사랑하는 여러분, 그렇다면 이제 저와 여러분이 행할 것은 간단합니다. 만약에 저와 여러분이 오늘 저와 여러분의 하나님을 정말 풍성하신 하나님이라고 믿으신다면 오늘 이 아침에 이곳에서 그날 그곳 아브라함이 행했던 것처럼 똑같이 그분 앞에 엎드리시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 아브라함이 엎드렸다니. 아브라함이 엎드렸다니. 아브라함이 엎드렸다니. 여러분 그날 아브라함에게는요, 하나님이 현현해 주신 것만도 이미 큰 축복 맞아요. 하지만 일단 그 아브라함이 엎드렸더니 이 사건 이후에 주어지는 그 다음에 하나님의 풍성한 축복이 얼마나 큽니까? 우리가 6가지를 살폈잖아요. 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 아멘. 그에게 후손 또 자손 같은 거죠. 후손, 땅, 하나님, 하나님의 이름, 할례라는 의식 등등 엄청난 풍성함이 아브라함에게 쏟아 부어졌다는 거예요. 그러면 이 시간 저와 여러분이 순종할 것은 아주 간단합니다. 그 아브라함처럼 행하는 거예요. 그 하나님 앞에, 그 엘샤다이 하나님 앞에 전심으로 온 마음으로 엎드리는 저와 여러분이 되시기를 권하는 거예요. 정말로 엎드리는 거예요. 내 경험, 내 상식, 이 상황 파악, 내 주관, 내 고집, 가난한 마음, 이 모든 것들을 가난한 마음만을 가지고 부복하십시오. 사랑하는 여러분, 전적으로 그 하나님 앞에 엎드리시기를 바랍니다. 그리고 정말로 그분을 믿으신다면 그분의 풍성하심을, 그 은혜를 사모하며 간구하십시오. 정말로 구하자는 거예요. 오늘 그분께서 저와 여러분에게 가장 좋은 것으로 주기를 원하신다면, 배고파 우는 아기에게 엄마의 풍성한 젖가슴처럼 우리에게 다가오시는 그 하나님의 풍성함과 안정감을 여러분 원하신다면, 우리 삶의 어떤 영역이 되든 괜찮아요. 가장 흔한 일, 경제적인 어려움 속에 하나님의 풍성함을 구하는 것, 여러분 불신앙 아닙니다. 이기적인 목적 때문에 기복신앙이 아니라면, 하나님을 향한 믿음 때문이라면 하나님은 저와 여러분에게 경제적인 묶임도 풀어주실 줄로 믿습니다. 영적으로도 마찬가지입니다. 하나님의 은혜, 예전에는 내가 눈물을 흘리며 그분의 은혜를 알았지만 어느 날 건건해진 나의 가슴 때문에 안타까워하시는 분, 여러분 그 풍성하신 하나님의 영적인 은혜를 사모하며 구하십시오. 가정적으로 어려운 가운데 있으십니까? 우리 집은 안 될까요? No! 하나님은 엘샤다이, 풍성하신 하나님이세요.
교회 공동체에 대한 여러분의 바람을 접으신 분이 있으세요? NO! 풍성하신 하나님, 엘샤다이 하나님, 그분을 붙잡고 정말 믿고 구하시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 그분 앞에 엎드리는 거예요. 하나님, 풍성하신 하나님을 제가 정말로 믿습니다. 그 순간 엘샤다이 하나님의 풍성함은 아브라함의 것만이 아니라 오늘 저와 여러분의 풍성함으로 다가오게 될 줄로 믿습니다. 제가 캐나다에서 교육 목사로 6년 반 섬기면서 유학생활을 하고 있을 때 보통의 목회자들이 그러하듯 저희 집 생활도 그렇게 넉넉하지 않았었습니다. 그저 매달 검소한 아내 덕에 빠듯한 사례비로 한 달 살아가고 있었어요. 우리 교회 목사님들도 전사님들도 그러시죠. 제가 또 풀타임 사역자가 아니었기 때문에 이 일은 더 했습니다. 그러다 보니 저희 아이들에게, 여러분 왜 그 옛날 얘기 보면 가난한 집엔 늘 애들이 많잖아요. 저희들 아이들이 셋인데 애들한테 뭘 하나 제대로 해줄 수 있는 게 없는 거예요. 그러던 중에 어느 날 제 아내가 아주 어렵게 첫째 아이 은진이가 바이올린을 배우고 싶어 한다라는 말을 꺼내는 거죠. 한 2학년쯤 됐을 때입니다. 그 당시 저는 이미 교회 가족들 신방을 많이 다니고 있었고 교회 학교 아이들하고 가까이 지냈기 때문에 그 바이올린이라는 악기가 얼마 하는지, 그 레슨비가 얼마 정도인지 잘 알고 있었어요. 그래서 긴 이야기 짧게 줄이면 그때 저희 집의 경제 상황으로는 레슨비, 그 바이올린을 가리킨다는 것은 꿈에도 쳐다볼 수 없는 높은 수준의 것입니다. 한 번도 몇백 불 하는 바이올린을 내가 아이를 위해서 사준다는 것, 또는 한 번 갈 때마다 수십 불씩 하는 레슨비를 낸다는 것은 전혀 고려할 만한 얘기가 아니에요. 여러분 이해되시죠? 아직 아이가 철이 없어서 그렇지, 우리 집 형편이 어떤데, 그러면서 그냥 못 들은 척 했습니다. 미안하지만 할 수 없어요. 그건 그 당시 우리들 상황이었거든요. 근데 제 아내가 그게 좀 속상했던 모양이에요. 그 뒤에 비하인드 스토리가 있었거든요. 사실은 그 첫째 아이가 이미 오래전부터 바이올린을 알고 그걸 되게 배우고 싶어 했는데, 하루는 교회 가족들 어디 신방을 갔는데, 애들을 데리고 갔는데 그 언니 방에 갔는데 바이올린이 턱 있는 거죠. 너무너무 반갑고 궁금해서 이 바이올린을 한번 이렇게 만져보려고 하는데 언니가 뭐 깨질까 봐 그랬겠죠. 그거 만지지 마 이랬다는 거예요. 그러니까 이 아이가 마음에 이렇게 좀 안 좋은 생각을 갖게 된 거예요. 너무너무 갖고 싶어. 나는 지금 그 애가 누군지 이름도 기억하고 있어요. 근데 이제 이 아이가 그게 하고 싶으니까 조심스럽게 엄마한테 와가지고 혹시 엄마 나 바이올린 배울 수 있어? 그렇게 말한 거죠. 근데 엄마가 볼 때는 이게 가능하지가 않은 거니까 안 돼, 그래야 되는데 마음이 아프니까 참아, 그렇게 말 못하고 이렇게 말했대요. 나중에 들은 얘기입니다. 은진아, 지금 우리 형편에는 너에게 그걸 못해서 너무 미안한데, 그리고 끝이 아니라 네가 정말 그렇게 배우고 싶으면 하나님께 우리 기도해보자. 하나님 너 사랑하시니까 배우게 해주실지도 몰라. 그리고 이야기가 끝이 난 거죠. 여러분 여기까지만 들으면 그렇고 그런 흔한 얘기입니다. 가난한 집 아이들 형편이 안 돼서 하고 싶은 거 다 못하고 자라는 게 흔한 이야기죠. 당연한 얘기예요. 그런데 여러분 나중에 알고 보니까 이 아이가 엄마에게 그 얘기를 듣고 정말 기도를 시작한 거예요. 초등학교 2학년짜리 아이가 자기의 믿음으로 반응을 한 거죠. 그리고 하나님이 그 초등학교 2학년짜리 기도를 어떻게 들어주시는지를 보세요. 얼마의 시간이 지나 크리스마스 절기가 다가옵니다. 그리고 성탄 발표를 하는데, 여러분 저희 첫째 보셨는지 모르겠어요. 그런데 지금도 예쁘지만 아빠를 닮아서 그때는 정말 인형처럼 이뻤습니다. 얼굴도 하얗고 눈도 아주 큼지막하고 차분하게 분위기도 있고 아이가 눈에 확 띄는 거예요. 믿거나 말거나. 그래서 주일인데 그 성탄일 어간인데 앞에 나와서 꼬마 아이들이 워십 댄스하고 어린이 성가대 가운 입고 열심히 찬양하고 그러는데, 게다가 여러분 조명빨도 있잖아요. 그러니까 여러분 여인들을 조명빨 밑에서 보면 정직하게 평가하기가 어렵습니다. 그러니까 너무너무 예쁘게 이 아이가 보인 거예요. 행사가 끝나고 일이 벌어졌습니다. 교회 가족 한 분이 아이의 손을 붙잡고 살짝 구석으로 가서 이렇게 말씀하셨대요. 은진아, 내가 너무너무 예뻐서 그러는데 내 마음에 너에게 선물을 하나 꼭 해주고 싶은 마음을 하나님이 주셨단다. 너 정말 갖고 싶은 거나 정말 하고 싶은 게 있으면 한번 말해보렴. 내가 정말로 너에게 뭐 해주고 싶은 기쁜 마음이 생겨서 그러는 거야. 여러분 그때 저희 집 아이가 뭐라 그랬을까요? 한번 들으셨어요? 여러분 저희 집 아이가요, 딸 아빠 바보 자랑이 맞는데요, 저희 첫째 아이가 너무 일찍 철이 들어서 징그러울 정도의 아이입니다. 3살 때쯤 저희가 태백에서 목회하고 있을 때 교회에 불 껐냐고, 교회당 전기세 누가 내냐고 이런 거 묻는 아이였어요. 3살짜리 아이가. 성탄절기가 돼서 제가 토이즈러스 같은 데 데리고 가면 큰맘 먹고 가서, 그때 바비 인형이 유행했는데 내가 하나 사주겠다고 19불 99였어요. 그거 하나 사주려고 골라 그러면
둘째 아이가 그걸 이렇게 손으로 잡으면 막 혼내주고요. 못 고르게 해요. 아니야, 아빠가 정말 사주고 싶어서 그래. 아빠 돈 있어. 그러면 어쩔 수 없이 라는 얼굴 표정을 지으면서 저기 클리어런스 가서 이렇게 다 해진 인형 하나 줍고 이러는 아이예요. 드리려는 말씀은 막 되바라진 아이가 아니었다, 이 말씀입니다. 그런데 그런 아이가 그날 어디서 그런 용기가 났는지 제가 깜짝 놀랐어요. 그분의 그 물음에 아주 당돌하게, 당차게 저 바이올린 배우고 싶어요, 이런 거죠. 이게 왜 아멘? 이거 아멘은 아닌 거죠. 제가 알아요. 그 아이가 정말 배우고 싶은 거예요. 별로 친하지 않은 어른의 질문인데 그런 얘기를 한 거죠. 그때 여러분, 그분이요, 마음에 감동이 왔어요. 당신의 딸들 이미 다 키웠는데 바이올린 다 가르쳐서 키운 분이세요. 그러니까 그 말에 감동을 먹어서, 이게 중요해요, 저의 거절에도 불구하고 그날로 당신이 그 아이를 데리고 가서 바이올린 레슨을 알아보고 바이올린을 거기서 렌트해서 매주마다 아이를 나 바쁘다고 당신이 픽업해서 1년간을 해주셨습니다. 그리고 그게 시작되어서 그 아이가 나중에 하이스쿨 때 그 뭐라 그러죠? 오케스트라 프레지던트도 하고 이제 그렇게 됐어요. 드리는 말씀은 이겁니다. 그 당시 제 믿음은요, 목사의 믿음은요, 철딱선이 없는 소리 하고 있네, 사람이 분수를 알아야지 였고요. 제 아내의 믿음은 은진아 못해줘서 미안한데 정말 원하면 우리 하나님께 기도해보자 였고요. 제 아이의 믿음은 그 말을 정말로 듣고 하나님께 구하고 풍성하신 하나님의 응답을 받아 누렸다는 거예요. 그날 엘샤다이의 하나님을 자기의 삶으로 경험한 이는 누굽니까? 2학년짜리 제 딸 아이였다는 거예요. 저는 그저 저 옆에서 입을 떡 벌리고 바라보며 정말 감사한 일이죠. 하지만 부끄러움을 느끼는 목사로 자리했습니다. 더 놀라운 축복은 그런 경험들이 하나 둘 제 아이의 자람에 따라 그 아이의 버전에 맞춰서 쌓여가더라는 거예요. 믿음의 훈련입니다. 한번 하나님의 은혜를 맛본 아이가 그 다음 일에 구하고 또 응답받고 하나님의 페이버를 입고 하나님의 풍성하심을 점점 더 맛보고 누리면서 어느덧 그 아이의 삶에 쟨 도대체 뭘 믿고 저러냐? 라고 생각할 정도로 호젓한 하나님의 여유가 자리 잡고 있는 것을 깨닫게 돼요. 뭐가 엄마 아빠가 닥달을 하고 불안해하죠? 그 아이에는 하나님의 대문자 여유가 있어요. 하나도 호들갑 떨지 않아요. 다 잘되게 하실 거야. 하나님이 나 사랑하시는데 이런 여유가 자리하게 되더라는 거죠. 그 아이가 아는 거예요. 더 이상 엄마 아빠는 믿어봤자 별거 없다를 아는 거예요. 대신에 자기의 하나님이 어떤 분인지를 구체적으로 알아가는 거죠. 그 과정에서 저는 하나님께서 그 아이를 너무 사랑하시고 추적하시고 정말로 좋은 것으로 생각지도 못했던 부분들로 인도하시는 것을 두 눈으로 똑똑히 지켜보았습니다. 여러분, 저희 집 이야기를 자꾸 해서 죄송해요. 이제 얘기할 거 거의 다 떨어졌으니까 양해하십시오. 저는 지금 이 간증을 통해서 하나님께 부르짖고 구하면 무엇이든지 원하는 대로 들어주십니다, 그런 얘기를 하면서 도깨비 방망이와 같은 하나님을 내놓지 않습니다. 그건 일반화의 오류예요. 그렇지 않아요. 하지만 적어도 이 말씀은 드릴 수 있어요. 하나님은 당신이 원하실 때 가장 좋은 것으로 당신의 사랑하는 자녀들에게 주기를 원하시는 분이라는 거죠. 왜요? 하나님이 엘샤다이시기 때문입니다. 하나님은 풍성하신 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그러므로 사랑하는 여러분 삶의 장애에 어떤 부분이 좀 부족하십니까? 열악하십니까? 낙심하셨습니까? 지치셨습니까? 내 믿음이 이 정도밖에 안 되나? 목사님, 나 요즘 돈 필요해요. 여러분, 어떤 상황이 되든지, 여러분 어떤 영역이 되든지 주님의 마음으로 권합니다. 이 아침 엘샤다이 풍성하신 하나님을 머리로 아는 거 말고 가슴으로 아물고 그분 앞에 엎드려서 정말로 그분의 은혜를 구하십시오. 그분 하늘문을 여시고 사랑하는 자녀들에게 그 풍성한 은혜를 허락해 주실 줄로 믿습니다. 이 시간 설교의 결론은 우리 각자의 기도로 나아가는 것을 대신합니다. 여러분, 우리 눈을 감으시고 우리 함께 기도하시죠. 여러분, 어린아이와 같은 마음으로 창세기 17장의 아브라함이 되어서 그분 앞에 엎드리셨으면 좋겠어요. 믿음이 없이 나에게 부족한 것을 구하는 것은 여러분, 그건 이단이나 우상 숭배자들이 하는 거예요. 그러나 우리는 우리 하나님이 누군지를 압니다. 그분의 이름도 압니다. 그분이 나를 너무 사랑하신다는 것도 압니다. 그분의 이름을 붙잡고 우리 그분에게 나아가 구하려고 해요. 저처럼 하시죠. 하나님, 제가 엘샤다이 하나님을 믿습니다. 그 하나님을 안다고는 했지만 실제로는 구하지도 않았고 의심하면서 구했고 안 주실지도 몰라라고 엉뚱한 믿음을 갖고 구했던 것을 용서해 주십시오. 여러분, 회개할 분들은 회개하십시오. 그리고 이제는 정말로 이 본문의 말씀을 붙잡고 기도하십시오. 하나님은 당신 사랑하는 자녀들의 구함을 기뻐하세요. 이 친구가 나의 풍성함을 믿고 구하는구나. 그분은 우리가 전심으로 당신을 의뢰하고 구하면 그런 이들을 찾고 계시며 그 쌓을 곳을 감찰하며 다니고 계신다라고 말씀하셨어요.
드와이트 무디 목사님의 말을 인용함으로 여러분을 기도의 자리로 초대합니다. 우리가 천국에 도착하게 되면 성도들이 꼭 한 가지 후회할 것입니다. 그것은 천국 창고에 그리스도인들이 만약 청구하였다면 쓸 수 있는 자원들이, 기도만 했었더라면 우리가 붙들어 사용할 수 있는 무한대의 능력이 거기 있음에도 불구하고 그리스도인들이 그 능력을 사용하지 않았다는 것입니다. 여러분 맞죠? 여러분 구하십시오. 구하지도 않고 안 주실 거야 라고 생각하지 마시고요, 풍성하신 하나님을 내 삶의 모든 영역에서 부어주시길 기뻐하시는 하나님, 엘샤다이 하나님께 구하겠습니다. 오늘 우리 삶에 구체적으로 필요한 것들, 부족한 것들을 그분의 이름을 믿으며 고백하며 정말로 기도하며 함께 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 아버지, 이 아침에 엘샤다이 하나님으로, 풍성하신 하나님으로 우리들에게 다가와 주심을 감사합니다. 주님, 제가 하나님의 풍성하심을 머리로는 알았지만, 입술로는 고백했지만, 내 가슴으로 정말로 믿고 하나님의 풍성하심이 내 것이 되겠느냐라고 구하며, 그렇게 생각하며 의심하며 걸어갔던 것을 용서해 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 예배자로 나와서 이 말씀을 들은 사랑하는 성도들 가운데 물질의 부족함 때문에 하나님을 향한 이 걸음에 어리석고 힘든 영혼들이 있다면, 아버지 하나님, 그들이 구할 때 하늘문을 열어주셔서 풍성한 물질, 아버지 영적으로 부족한 부분들과 아버지 관계적으로 풀려야 될 부분들과 하나님의 교회에 대한 거룩한 소망의 것들이 가득가득 부어질 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. 하나님의 풍성하심이 아버지 성경 속에만 나오는 스토리가 아니라, 김신일 목사 이야기만 나오는 스토리가 아니라, 오늘 각 사람의 심령에, 저들의 인생에 정말로 허락되어지는 풍성하신 하나님의 스토리가 되게 하여 주시옵소서. 믿음으로 구하고 의심치 않게 하여 주시고, 그로 말미암아 엘샤다이 하나님이 아브라함의 하나님의 자리에서, 믿음의 사람들의 자리에서 하나님, 우리 각자의 하나님으로 자리하게 하여 주시옵소서. 엘샤다이, 풍성하신 하나님 아버지, 이 아침에 오늘 본문의 말씀을 듣고 난 우리 무리가 우리들의 눈과 마음을 열어서 하나님의 부요하심과 풍성하심을, 그리고 그것들을 나에게 정말로 나누어 주시기를 원하시는 엘샤다이 하나님을 보고 믿고 고백하는, 그리고 실제로 구하는 복된 심령들만 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 사랑하는 성도들이 아브라함의 엎드림 그대로 풍성하신 하나님을 믿고 부복하오니, 엘샤다이 하나님의 은혜와 사랑과 축복을 저들 삶의 모든 영역에 풍성함으로 채워 주시옵소서. 믿음이 연약한 자들에게 새로운 믿음을 허락해 주시고, 소망을 잃은 자에게 풍성한 하나님의 소망을 허락하시며, 궁핍한 자들에게 재정을, 건강에 필요한 이들에게 회복을, 그 외에도 주의 은혜의 풍성함이 필요한 모든 삶의 영역에 엘샤다이 하나님의 풍성하신 축복으로 함께하여 주시옵소서. 듣고 알고 동의하는 것이 아니라 믿고 정말로 간구하는 그런 인생들 되기를 소원하며 존귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.